پاکستان میں ہم دشمنوں کے وار، اسلام آباد کچہری کے باہر خودکش حملہ، 12 افراد شہید، 36 زخمی ہو گئے۔ دھماکے کی جگہ سے خودکش حملہ آور کا سر اور اعضاء ملے۔ خودکش حملے میں متعدد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق خودکش حملہ آور پیدل اسلام آباد کچہری تک پہنچا۔ اندر داخل ہونے کا راستہ نہ ملا تو پولیس کی گاڑی کے قریب خود کو اڑا لیا۔ قریب سے گزرتے وکیل اور سائل دھماکے کی زد میں آئے۔ دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ تحقیقاتی اداروں نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ نادرا کے عملے نے بھی حملہ آور کی شناخت کے لیے ڈی این اے سیمپل اکٹھے کر لیے۔ ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد نادرا ٹیم اپنی رپورٹ حکام کو بھیجے گی۔ آئی جی اسلام آباد نے بتایا ابتدائی طور پر اے آئی کی مدد سے 92 فوٹیجز اکٹھی کی گئی۔ حملہ آور ایک ہی تھا۔ حملہ آور کے ہینڈلر کے حوالے سے چیزوں کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ وانا کیڈٹ کالج میں خوارج کے مذموم عزائم ناکام، سیکیورٹی فورسز نے تمام طلباء اور اساتذہ کو ریسکیو کر لیا۔ حملہ آور 3 افغان خارجیوں کے خلاف آپریشن جاری۔ دہشت گرد حملے میں 3 سپاہی شہید ہوئے، 2 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے تینوں خارجی کالج کی ایک عمارت تک محدود کر دیے گئے ہیں۔ تمام طلباء کو بحفاظت نکالنے کے بعد دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جامع طریقے سے انجام کو پہنچایا جائے گا۔ آخری خوارج کو جہنم واصل کرنے تک سیکیورٹی آپریشن جاری رہے گا۔ حملے کے وقت 525 طلباء سمیت 650 افراد کالج میں موجود تھے۔ گزشتہ روز خارجیوں نے کالج کے دروازے پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی تھی۔ پاک فوج کے جوانوں نے فوری اور بہادری سے کارروائی کر کے 2 خارجیوں کو موقع پر ہلاک کیا تھا۔ کئی دفعہ افغانستان کو ایویڈنسز دی ہیں کہ افغانستان میں کس طرح وہ لوگ وہاں پہ ٹرین ہو رہے ہیں، وہاں پہ کس طریقے سے پلاننگ کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کے اٹیک کرتے ہیں۔ جو اس میں ملوث ہے ہم کسی کو سپیئر نہیں کریں گے، اور ہمارا بالکل کلیئر میسج ہے ان سب کے لیے کہ جو یہ کرے گا وہ بھگتے گا۔ وانا حملے میں افغانستان ملوث ہے۔ دہشت گرد افغانستان سے رابطے میں تھے۔ افغانستان کو شواہد پیش کر دیے کہ کس طرح وہاں سے لوگ آ کر حملہ کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بتایا اسلام آباد کچہری پر جس نے بھی حملہ کرایا نتائج بھگت دے گا۔ دوسرے ملک سے بھی ہوا تو معاف نہیں کیا جائے گا۔ خودکش حملہ آور کچہری کے اندر جانا چاہتا تھا، موقع نہ ملا تو پولیس کی گاڑی پر حملہ کیا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا افغانستان اور بھارت دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ تحقیقات کے بعد تمام شواہد دوست ملکوں کے سامنے رکھیں گے۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ان کارروائیوں کے پیچھے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے متحد اور پرعزم ہیں، دہشت گردی کو ہر حال میں شکست دیں گے۔ Militant groups continue to imperil peace, not only within Afghanistan but also beyond its borders. Afghanistan must understand the lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups. شدت پسند گروہ افغانستان اور اس کے باہر امن کے لیے خطرہ بنے ہیں۔ افغان حکومت ٹی ٹی پی اور دیگر گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے تو پاکستان تعاون کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان نے کئی بار امن دشمن کارروائیوں کا سامنا کیا۔ ہماری مسلح افواج نے بہترین پیشہ ورانہ کارکردگی سے دشمن کے عزائم ناکام بنائے۔ دنیا کو دکھایا پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر قیمت ادا کرے گا۔ وزیر اعظم کی اسلام آباد خودکش دھماکے اور وانا میں حملے کی مذمت، کہا بھارتی دہشت گرد پراکسیوں کی جانب سے پاکستان کے نہتے شہریوں پر حملے قابل مذمت ہیں۔ بھارتی ایما پر سرگرم فتنہ خوارج کی جانب سے وانا میں معصوم بچوں پر حملہ کیا گیا۔ فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج کے آخری دہشت گرد کی سرکوبی تک جنگ جاری رکھیں گے۔ وقت آ گیا ہے دنیا کو بھارت کی ایسی مذموم سازشوں کی مذمت کرنی چاہیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا
दहशत गर्द अनासर पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। वतन अजीज से बैरूनी पुश्त पनाही में सरगर्म दहशत गर्दों का खात्मा किया जाना ज़रूरी है। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। बुज़दिल दुश्मन ने वाना कैडेट कॉलेज में बच्चों को निशाना बनाने की कोशिश की। कौम के महाफिज पाक फौज के जवान बच्चों की ढाल बन गए। दहशत गर्दों को कॉलेज के एक हिस्से में धकेला। तलबा समेत 650 अफराद को संगीन खतरे से निकाल कर लाए। रेस्क्यू किए गए कैडेट्स ने वीडियो पैगाम में कहा, पाक आर्मी ने हमारी हिफाजत की, सब महफूज हैं। फितना खवारिज के शरपसंदों को फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से दहशत गर्दों का हमला पसपा किया। एक कैडेट ने कहा, पाक फौज ने हमारे लिए ये कैडेट कॉलेज बनाया ताकि हमें तालीम, अमन और तरक्की मिल सके। बुज़दिल दहशत गर्द हमेशा चाहते थे कि वजीरिस्तान के बच्चे तालीम से महरूम रहें। दहशत गर्द नाकाम रहे और हमेशा नाकाम रहेंगे। इलाका मकीनों ने भी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। सलाम है मादरे वतन के महाफिजों को जो कौम के नौने हालों का हिफाजती हिसार बने। ख्वाजा आसिफ की वाना में फोर्सेस के ऑपरेशन की तारीफ। एक और पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा, हम हालत जंग में हैं। इस्लामाबाद जिला कचहरी में खुदकुश हमला लम्हा फिक्रिया है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रही है। इस माहौल में काबुल से कामयाब मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीद रखना बेसूद होगा। काबुल हुक्मरान दहशत गर्दी रोक सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना एक पैगाम है। पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की कुव्वत रखता है। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद कचहरी और कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। खुदकुश हमले में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, खुदकुश हमलावर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने से रोकना और वाना कैडेट कॉलेज से तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करना फोर्सेस की बड़ी कामयाबियां हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सुहेल आफरीदी ने कहा, मासूम तलबा और तालीमी इदारों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना इक़दाम है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पिम्स अस्पताल का दौरा। खुदकुश धमाके में जख्मी होने वालों की अयादत की। जख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद फराहमी की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद बार कौंसिल का 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान। बयान में कहा, दहशत गर्दी का वाक़या बुज़दिलाना और अदलिया पर हमला है। कराची बार एसोसिएशन ने वाक़े को अदालती तारीख का स्याह दिन करार दिया। अमेरिका, चीन, कतर, ईरान, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन की इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की मजम्मत। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर ने कहा, अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद में पाकिस्तान के साथ है। चीनी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, धमाका काबिल मजम्मत और इंसानियत दुश्मन अमल है। कतर का दहशतगर्द हमलों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। बयान में कहा, दहशतगर्दी किसी भी जवाज़ के तहत नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान के आवाम और हुकूमत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का मुतासरा ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी। ऑस्ट्रेलिया का आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म इदारों और अहलकारों को खिराद तहसीन। आइन में तब्दीलियां इत्तफाक़ राय से कराई जाती हैं। कल 2 लोटों के वोट से तरमीम मंजूर कराई गई। हम इस बाकू तरमीम को नहीं मानते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, दुनिया के किस सदर के पास इस्तिस्ना होता है। अवाम के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। हम इनको कानून के कटहरे में लाएंगे। आप अदलिया को फतह करके मर्जी के फैसले लेना चाह रहे हैं। चीफ जस्टिस का टाइटल ही खत्म कर दिया। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस का तकर्रुर वजीर आजम करेगा। ये सरासर गलत है। कहा गया, कानून के सामने सब जवाबदेह हैं। आपने किस कानून के तहत 3 अप्रैल को असेंबली तहलील की थी? पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का PTI से सवाल। कहा, आपने अपने डिप्टी स्पीकर को कुर्सी देकर असेंबली तहलील कराई। आप न सिर्फ कानून बल्कि पूरे पाकिस्तान को जवाबदेह हैं। PTI के साबिक स्पीकर दर्जनों बिल लाते थे, बिल को पढ़ा नहीं जाता था। कहा जाता था इस बिल को पढ़ा हुआ समझा जाए। साबिक दौर में पार्लियामान के इस्तेहकाक को गिराया गया।
45वीं पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन सेंट्रल मीट की जहलम में इख्तितामी तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शुरका की निशानाबाजी की महारत को सराहा। कहा निशानाबाजी में महारत अस्करी तरबियत का बुनियादी मकसद रहना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी ने तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप 2025 जीत ली। फील्ड मार्शल ने मिलिट्री कॉलेज जहलम की 100 साला तकरीबात में भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। यादगार और कॉलेज म्यूजियम का इफ्तिताह किया। कॉलेज के किरदार को नज़्म ज़ब्त, क़यादत और हुब्बुल वतनी की तरबियत का मरकज़ करार दिया। यादगार शहदा पर फूल रखे।